परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीपाद पंकजरे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। बरण्य एई प्रातकालीन आभाती सत्संगर पूज्य संयोजक शरत भाई एई आभासी सत्संग माध्यम जोड़ी होइथिबा पूजास्पद रीतिक देवता मंडली कर्मी मंडली प्राणर समस्त गुरु भाई माने स्नेहमयी मातृमंडली आदर छोट पिलाए सभी मोर प्रीतिपूर्ण राजयगुरु यथास्थाने यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंक अहेतुक करुणारु दयारु आमे माने आज यही प्रातकालीन सत्संग योगदान करी प्रति प्रत्येक श्री श्री ठाकुर को उपभोग करिवार अपूर्व सुजोग पाइछे। आउ एही सुजोग जो भाई माने भक्ति अर्घ्य निवेदन करी भोग निवेदन करी दिव्य सत्संग प्रदान कराई आम मानक कृपाधान्य करिसेंती सेही मानकर मंगल इच्छार परिपूर्ण उद्देश्य रे प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंक श्रीपाद पंकजरे प्रार्थना निवेदन सहित समस्तंकर मंगल कल्याण विकास पाई प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंक श्रीपाद पंकजरे पुनरपि प्रार्थना निवेदन करे। प्रातकालीन ए आभासी सत्संग प्रति प्रत्येक मन जगत जे इष्ट भाव बोधायित करी चली आसी आज पर्यंत 1957 दिन धरी जो माने एई साधु एवं महत चेष्टा को प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर कथावस्तु को प्रतिटी लोक पाखरे पहुंचेबार जो अभिनव कौशल को आपण नहीं आज पर्यंत गोटे गोटे पाद पकई पकई दीर्घ एते लंबा रास्ता चले आनिछंती सेई मानकर मंगल कल्याण विकास पाई पुनरपि परम दयाल श्री ठाकुर पाखरे प्रार्थना निवेदन करुछि। एई आलोचना चक्र एई मधुचक्र एई भली भावरे विभिन्न जो माने श्री ठाकुरंकर कथा वस्तु को तोली धरती से जरिया एपर्यंत बहु कथा आपण माने शुणी आसिले। प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर एक वाणी मने पड़े जे जहा करू ना किंतु तुमे किंतु थाको सबार करार मध्य अछि प्रियर उपभोग जन्म जन्मांतरे मनीष केवल तांको उपभोग करिवा पई पृथ्वी को अहरह जन्म शेष परे मृत्यु परे पुनरपि जन्म ग्रहण करे एवं खोजे तांको उपभोग मनीष करे निजर वाक्य आचार व्यवहार जदि करिपारे प्राप्त हुए जे पर्यंत से प्राप्त न होईछि बारंबार एई भली भावरे पृथ्वी को आसीबाकू पड़ी थाए। असल मर्कोच आम मानकर जानिबा प्रयोजन पड़े एई संसार किभली सुंदर हुए परम दयाल श्री श्री ठाकुर एक बाणी रे लिखिछंती जहाँ आम माने समस्ते ताहाकू प्रतिदिन अधिकांश समय ताहाकू जाजन करी बसु संसार सुंदर हुए रमणीर गुणे। एई कथा आग धाड़ीटी बहुल भाव आलोचना हुए किंतु पछरे एक धाड़ी अछि इष्ट प्राण स्वामी जदि थाए तार संगरे जदि इष्ट प्राण इष्टापरायण इष्ट प्रतिष्ठापन्न जदि स्वामी थाए ताहले संसारटा सुंदर हुए। वास्तव रे पति एवं पत्नी गोटिए परिवारर पक्षी जदि गोटिए परिवार हुए ए दुई होउछन्ति दुईटी डेणा समताଳରେ आम माने देखु महा आकाश रे जेतेबेले पक्षी उड़े समान भावरे दुईटी डेणा समताଳରେ से हलुथाए बा स्ट्रेट है सीधा है कि बालांस रे रहे ठीक से ही भली स्वामी एवं स्त्री उभयंकर एई मधुमय दाम्पत्य जीवन भितरे भगवान बास करती लीला करती एवं सर्वोपरि संसार को सुंदर करिवार समस्त चेष्टा तांक द्वय सफल होता है। प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुर बहु कथा बाबदरे आम मानक पाखरे तोली धरिछंती समय सुविधा मापिक जेतिकी संक्षिप्त भाव में परिप्रकाश करा जाए साध्य मते ता चेष्टा करा जाए। तेणु परम दयाल श्री श्री ठाकुर जे आशा पोषण करिछंती वास्तव रे जेतेबेले नारीटीए बधू होई गोटिए परिवार को आसीबा पूर्वरु सेइथरे थाए
ଯେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସଂସାର କର୍ମରେ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଠାରୁ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପତ୍ନୀ ନ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ଯିଏ ବରଣ କରିବ ପତ୍ନୀ, ସେଇ କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ସଂସାର ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର? ଆସ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତୁମର ସହଧର୍ମିଣୀ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ କଥା ଦେଉଛି, ସତରେ ସେ ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ କେତେ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଚାଲିବାର କାଇଦା କୌଶଳ ଅଛି। ସେ ବଜ୍ର ଶପଥ ସେଇଠି ନିଆଯାଇଥାଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ବେଳେ, ଏବଂ ସେଠି ଅଗ୍ନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପିତୃ, ପିତା, ମାମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ପଣବନ୍ଦୀ କରି ସାରା ଜୀବନ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ, ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ, ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଳେଇ, କାନ ସହିତ କାନ ମିଳେଇ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜେ ସେଇ ଧାରାରେ ଚାଲି ଦେବୋତ୍ତମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରାଇବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାରୀଠାରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏହି ଆଶା କରିଥାଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ପଙ୍କ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ, ଧୋଇ ପୋଛି ଦିଅ ଧୂଳିର ଚିହ୍ନ, ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେତେ ଭଗ୍ନ ଛିନ୍ନ, ସୁନ୍ଦର କର ସାର୍ଥକ କର ପୁଞ୍ଜିତ ଆୟୋଜନ। ତମେ ଆସ ଆସ ନାରୀ, ଘେନି ଆସ ତୀର୍ଥବାରୀ, ସ୍ନିଗ୍ଧାସିତେ ବଦନ ଇନ୍ଦୁ, ମଥାରେ ଅଙ୍କିତ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ମଙ୍ଗଳ କର ସାର୍ଥକ କର ଶୂନ୍ୟ ଏ ମୋର ଗୃହ, ଆସ କଲ୍ୟାଣୀ ନାରୀ ବହିଣୁ ତୀର୍ଥ ବାରି। ସତରେ ଏ ଲେଖା ଭିତର ଦେଇ କେତେ କଥା ଯେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଇଛି, ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧୋଇ ପୋଛି ଦିଅ ଧୂଳିର ଚିହ୍ନ, ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେତେ ଭଗ୍ନ ଛିନ୍ନ, ସୁନ୍ଦର କର ସାର୍ଥକ କର ପୁଞ୍ଜିତ ଆୟୋଜନ। ତମେ ଆସ ଆସ ନାରୀ, ଘେନି ଆସ ତୀର୍ଥ ବାରି। ମୋର ଘରେ ଯେତେ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ମଇଳା ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ବାରି, ତୀର୍ଥ ଯେଉଁଠାକୁ ଗମନ କଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ହୁଏ, ତାହିଁ ତୀର୍ଥ। ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ପାଣି ଯଦି ସିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୋମ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ତୀର୍ଥବାରୀ ନେଇକି ଆସିବ, ଯୋଉଠି ମୋ ଘରର ଥିବା ମୋ ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ତୁମେ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଯେତେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ମୋ ଘରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି, ସଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ଅପୁଞ୍ଜିତ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ସଜାଇ ମୋତେ ଏଇ ଯେ ସୁନ୍ଦର କରିବ, ସାର୍ଥକ କରିବ, କେତେ କଥା ଆଶା ପୋଷଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜୀବନର କର୍ମ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ସ୍ମିତହାସରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ ଦୁଃଖ ନେଇ, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଫେରିଆସେ, ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ତୁମ ମୁହଁରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତୁମେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣ କରି, ଅଙ୍କିତ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ସଦାସର୍ବଦା ଓଢ଼ଣା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ କଣ କରିବ? ମୋର ପରିବାର ପରିବେଶର ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ। ଆଉ ଏ ମୋର ଘର ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସୁସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କରିବ। ସତେ ତୁମେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ନାରୀ, ତୁମେ ଆସ ଘେନିନ ତୀର୍ଥ ବାରି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସେହି ଦାୟାଦ ଯେ ମହର୍ଷି ମନୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମନୁ ସଂହିତାରେ ସେହି ଅନୁରୂପ କଥା ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏକ ହେଉଛି ସୁସନ୍ତାନ ଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ରତି,
ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପିତୃ ଗଣ ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ସତରେ ଯଦି ନାରୀ ନଥାଏ, ପୁରୁଷ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦାରା ବା ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ନାରୀ ସୁସନ୍ତାନଟିଏ ଦାନ କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସୁସନ୍ତାନଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମିନୀ ପ୍ରତି ଟାଣ ଯେମିନି ଶୀଳ ଜୀବନ ପାଏ ତେମିନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତ କୃଷ୍ଣା ଭରେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଏମନ ନାରୀର ସହବାସେ ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଏ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ। ଭାଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେ ରକମର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଏକ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବୋଧନ ଓ ସୁପ୍ରଯୋଜନ ଏଇ ତ ବିବାହର ମୂଳ, ଯେପରି ସେପରି ବିବାହ କରି କରନାନ୍ତୁ ହିଁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେ ନାରୀ ତାର ଏଇ ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ନେଇ ଥାଏ, ଯାହା ତାର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ନିଜେ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 7 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଚାଲେ। ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତ ସରଣୀ ହୁଏ। ଠାକୁରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଲେ ତୃଷ୍ଣା ଭରେ ତୃପ୍ତ ବୁକେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଏମନ ନାରୀର ସହବାସେ ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଏ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ନାରୀ ନଥିଲେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ବୃଦ୍ଧିର କଥା, ଜୀବନ ଚଳନାର କଥା, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶୋଇବା ସେଜରୁ ଏବଂ ଖାଇବା ବା ରୋଷେଇ ଘରୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କାରଣ ତାର ସମସ୍ତ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ମାଫିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଧାନ ମାଫିକ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ମାନସିକତା ନେଇ ନାରୀ ତାର ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ସେଇ ମନୋଭାବରେ ନ ଚାଲେ, ଜୀବନରେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ନଥିଲେ ଭଲ, କାରଣ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଥିଲେ ଭଲ, ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ। ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅର କିଏ ଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସହରରେ ରହିବି, ମୋର ଛୁଆ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତେଇବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା, ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ କାଳର ନାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହି ପରିବାର ପରିଜନ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ, ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି ସିଧା ନିପୁଣ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାରୀ ଏକାକୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୁଁ ରହିଯିବି, ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବଳ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯୋଉଦିନ ଗୋଟିଏ ବଖରା 2 ବଖରା ମତେ ଓଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ରହିବି, ସୀମିତ ରହିବି, ମୋ ଛୁଆକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଧରି ମୁଁ ରିଲ୍ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନି। ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯାହାର ନାହିଁ, ସେବା ଯେଉଁ ନାରୀର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇ ଉଠେ, ନିଜର ଏଇ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଦେଇ ଶରୀର ମାନସ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେବା ଦେଇ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେଇ ଖୁସି କରେଇବ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୋଦିତ ଥିଲା, ନାରୀ ଯଦି ଏଇଭଳି ହୁଏ,
ନିଜ ଜୀବନଟା କେତେ ବୀତସ୍ପୃହ ହେଇ ଉଠିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରର ନାରୀ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଚାଲେ, ସର୍ବୋପରି ତାର ଚଳନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟତା ବିରାଜମାନ କରେ, ସେଇ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ନିପୁଣା ହେଇ ଉଠେ। ପ୍ରିୟ ପରମ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ ଠାରୁ, ଆଜି ସତରେ ନାରୀ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ପାଇଁ ଆଜି ନାରୀର ଜାଗରଣ କଥା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଏକ ଅଭିମତ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଧନୀ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ 7 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର 150 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପରିତୃପ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମିଲ୍ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ଆଉ ଏକ ଅଭିମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଠକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଠକି ଦିଏ, କାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଶରତ ଭାଇଙ୍କୁ ଠକିଦେବେ, ତ ଠକିବା ତ ଚାଲିଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଲେଖିଲେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜୀବନରେ ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କରି ସାରା ଜୀବନ ତାର ପାଖରେ ରହି କଟାଏ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଏହି କଥା ଯାହା ଥାଏ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଥିବାଟା ମୋତେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହୁଏ ନା। ସତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ନାରୀ କେତେ ଦକ୍ଷା, କେତେ କର୍ମ ନିପୁଣା, କେତେ ବିଦୁଷୀ, ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ପଣ୍ଡିତରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ଯାଇପାରେ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁଷ ଲାଭ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହିଷୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିଜର ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନ ପଣ୍ଡିତରେ ଯିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ। କେତେ ପଛର ପଟରେ ଜଣେ ନାରୀର ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ମନକୁ ଆସେ, ବୁଝିଅଛି ଆଜି ବହୁ କର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଖ୍ୟାତି ଆୟୋଜିତ ରାଜି, ଶୁଷ୍କ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ହୁଏ ତୁଚ୍ଛ ମିଛ, ଯଦି ସେହି ସ୍ତୂପାକାର ଉଦ୍ଯୋଗ ପଛରେ ନ ରହେ ଗୋଟିଏ ହସ। ତାହେଲେ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀର ପଛରେ ସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଦିଗରେ ଚାଲିବା ପଛରେ ନାରୀର ପ୍ରେରଣା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସୁଧାମା ଯେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନଜର ରଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଜୋସେଫାଇନ୍ ଯେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କେତେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ଉଠେ, ସେଇଭଳି ନମୁନା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏବଂ ବିତସ୍ପୃହ ଜଣେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉପରେ କେତେ ଖପା ହେଲେ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜର୍ଜ ବାର୍ନାର୍ଡସ୍ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ 6 ମାସ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ କଟେଇଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଶବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏତେ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ, ଏ ନାଟ୍ୟକାର ଯାହାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଲେଖାରେ ବିଶ୍ୱ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା, ସେହିଭଳି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଜୀବନର ପତ୍ନୀର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସେଇ ପୁରୁଷ ହତଭାଗ୍ୟ ଉଠେ
परम दयाल अत्यंत प्रीत होई तांको पत्नी ऊपर कहूथिले जे मो देखा जाए नहीं जो जातक देखा जाए नहीं किंतु कपाल मोर उच्च बड़ बोह भली जड़े पत्नी मो पाई मो जीवनटा मो उच्च कपालिया मो जीवनटा सार्थक हो उठी। सतरे जुगे जुगे भगवान पृथ्वी को आसी निजे एते नारीर प्रशंसा करदे जाइछंती। कारण जेतेबेले से भगवान श्री रामचंद्र अवस्था आसीथिले सेतिकी बेले से एक पंक्ति कहिथिले कार्यसु मंत्री करणेषु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री स्नेहेषु माता शयनेषु रामा रंगे सखी लक्षण सदा प्रिय में। ताले परितृप्त जीवन रे सहधर्मिणी हुई जे परम पुरुष परम प्रकृति को पाई जीवन रे जे लीला खेला तांको धर्म राज्यर संस्थापन करती आमे माने आम मानकर जीवन चर्चा भितरे देखु परम दयाल श्री श्री ठाकुर सुंदर भाव आलोचना प्रसंगे चतुर्थ खंडरे सुंदर कथाटीए कहउचंती जे नारी मानक उद्देश्य रे तुमे बुद्धि स्वरूपिणी लक्ष्मी स्वरूपा दुर्गति नाशिनी दुर्मति नलिनी दुर्गा तुमे माने अछ बोली तो आम मानकु आगुल करी रखुछ। पत्नी किभଳି भाବରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁଠି ସର୍ବୋତ ଦିଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସିଏ ଆଗୁଳ କରି ରଖି ଦେଇପାରେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଏକ ବାଣୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧି ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ସାଧିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ନତି ପତିବ୍ରତା କୁହେ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କାମ ସେଇ ତ ସତୀ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଳନି जे परम दयाल श्री श्री ठाकुर आशा पोषण करिसेंती केतेटा आम मानकर जीवन रे आसे श्री श्री ठाकुर को नहीं आम चलुले यही माफिक आम चलुच तो पति पत्नी उभय जीवन भीतर दे ताही परिप्रकाशित हेबा दरकार पड़ुछि। प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती नारीर स्वभावटा किभଳି हब। आज देश दुनिया मजगुल हो गलानी दशहरा रे शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा को पाइबा पाई दुर्गा मंडप विभिन्न प्रकार पूजा मंडप केते टंका जे खर्च हेबो विनियोग हेबो केते पुलिस मृतयन हेबे केते भोगराग हब केते प्रकार जाकचपकम हब एवं परे भसाणी बेले केते मध्य जे मद्यपान करी केते प्रकार बाधा जंत्र बाजी केते जे गंडगोल हब तार परिणति नाही। जी मंगल कामिनी दुर्गा जी दुर्गति के नाशन करती से दुर्गति आणिबे काहींकी। आम मानकर जीवन चलना जड़े नारी मूर्ति किभଳି हेबा दरकार परम दयाल श्री श्री ठाकुर तांकर बाणी माध्यम परिप्रकाश करिसंती। मु एई भଳି एक नारी प्रतिटी परिवार रे प्रतिटी घरे मु देखिबाकू चाहे नारीर स्वरूपटा ही हेबा दरकार। श्री श्री ठाकुर कहउचंती दक्षिण हस्तरे सेवा बाम हस्तरे सांत्वना बुकुरे आवेग ओ अनुरक्ति मुखे सहानुभूति नासारंध्रे स्नेह ममता श्रवणे वेदश्रुति मस्तके बोध हो विवेचना चरणे क्षिप्रता और कर्म तर्तरता एवं सर्वांगे वृत्ति नियंत्रण। यही भली जने नारी जी तार सेवा पटु मनोभाव नहीं जीवन रे चले एवं स्नेह ममता को पाथेय करी प्रत्येक को आपणार कर दे पारे। बुकुरे तार जे हृदय भितर तार प्रत्येक को भल पाइबा जे भली रहे मुहरे तार आश्वासनर बाणी जदि प्रति प्रत्येक को परितृप्त करे स्नेह ममता जे भली भाव रे श्वास प्रश्वास चले तार स्नेह ममता प्रत्येक पाखरे से भली भाव रे अतुट रहिबा दरकार। केते कथा अछि आज नारी जदि एई भली न हुई ताले एई दुर्गा पूजा करी जीवनटा केते सार्थक सुंदर हब आमे ताहा जाने ना। तेणु प्रति प्रत्येक परम दयाल श्री श्री ठाकुर सुंदर भाव रे जो व्यवस्था देइछंती नारी पाखरे एक चाबी देइछंती जो चाबीर काम होउछि से पड़िथिबा ताला को खोलिबो एवं खोलिथिला ताला को से बंद करिदेबो। सेही भली एक उन्नतिर चाबिकाठी उन्नति दिगरे एवं अवनति मध्य से ताकू विपरीत दिगरे मोड़िले मध्य अवनति घटे। तेणु नारीर जीवन एई भली भावरे से इच्छा प्रकाश कले निजर ससुर परिवार रो उद्धार कर दे पारे। जो पांचटा गुण ता पाखरे आशा करे पुरुष पांचटा जिनिस परिपूर्ण करबा पई जा पूर्व आलोचना करुथिले। तेणु सर्वोपरि नारीर जीवनटा किभଳି हेबा दरकार। गोटे नारीर जीवन नदीर जीवन सहित समान। जड़े नारी आउ जड़े नदी गोटे नदी तार दुईटी कूल थाए पितृकूल नारीर पितृकूल शशुरकूल नदीर उभय पार्श्व दुईटी कूल थाए एवं एई नारी दुई कूल को हिता बोली
ତାକୁ ଦୁହିତା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱଶୁର କୂଳ ଏବଂ ପିତୃକୂଳର ସମସ୍ତ ପରିଜନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିପାରେ ନିଜର ଚଳଣି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ତାର ଜଳକୁ ଯେତେ ପ୍ରବାହିତ କରେ, ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇ ଉଠେ। ସର୍ବୋପରି ବହନ କରି ଚାଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବହନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଗାଡ଼ିକୁ, ନିଜର ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚଳେଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ନାରୀର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ, ନଦୀର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତର ଦେଇ ନାରୀ ଗତି କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ନଦୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁର ଶଯ୍ୟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥର ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଏହି ଧାରା ଯଦି ଅତୁଟ ରହେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ସେ ନାରୀ ଭେଟେ, ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ, ନଦୀ ସେଇଭଳି ସଙ୍ଗମ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ନିଜର ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟା ଯଦି ନଥାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଲିମ ନାରୀ ପାଖରେ ଜୀବନରେ ମିଳିନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାଏ ତାର ସଙ୍ଗେ। ଆସନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରଣ କରି ଜୀବନ ସ୍ରୋତକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ମିଳିତ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ।